نصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق رب العالمین. دوستو بزرگوں، پہلا پارہ ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 120 اور 121. اس سے اوپر کی آیات میں اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اس بات کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ہی نے آپ کو بھیجا ہے حق کے ساتھ، اور پھر بشیرا و نذیرا. دو صفات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک بشیر اور ایک نذیر. آج کی زیر درس آیات میں اللہ رب العزت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امید کرتے تھے کہ شاید یہ یہود و نصارہ دین کو قبول کرے، اسلام قبول کرے، تو اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید کو اس آیات مبارکہ میں ختم کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یہود اور نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی، ان کی دین کی تابعداری نہ کریں. اور یہ ہو نہیں سکتا ہے کہ رسول اللہ یہودیت اور نصرانیت کو اختیار کریں. اور اللہ نے فرمایا یہ آپ سے راضی ہوں گے نہیں جب تک آپ اس کی دین کو اختیار نہ کریں. تو رسول اللہ ان کی دین کو اختیار نہیں کریں گے تو وہ راضی بھی نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ تابعداری کریں ان کی ملت کی، ان کی دین کی. لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری تمام انسانیت کے اوپر فرض قرار دیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرو. تمام انسانیت کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا حکم ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے یہود اور نصارہ، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کی دین کی تابعداری نہ کریں، ملت کی تابعداری نہ کریں. آگے اللہ فرماتے ہیں قل، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ھدی اللہ هو الہدی، بے شک اللہ کی ہدایت هو الہدی، یہ اصل ہدایت ہے. ہدایت کوئی ڈھونڈتا ہے تو اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، راستہ اللہ کے تعالیٰ کا ہی راستہ اصل ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اگر آپ نے تابعداری کی، أَهْوَاءَهُمْ، ان کی خواہشات کی، ان یہود نصارہ کی خواہشات کی اگر آپ نے تابعداری کی، یہ ہو نہیں سکتا کہ رسول اللہ ان کی خواہشات کی تابعداری کرے. بالفرض و تقدیر اگر آپ ان کی خواہشات کی تابعداری کریں گے، بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد جو آپ کے پاس علم آ چکا ہے، علم میں سے جو آپ کے پاس آ گیا، قرآن آ گیا، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ نے فرمایا نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا، حمایتی اور نہ مددگار، اگر آپ نے ان کی خواہشات کی تابعداری کی. یہاں خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، مراد امت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی ان کی خواہشات کی تابعداری نہیں کی فرمائیں گے، لیکن اس سے مراد کون ہے؟ ہم ہے. کون ہے؟ ہاں، آپ ہوں میں ہوں. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں اگر آپ لوگوں نے تابعداری کی ان یہودیوں کی خواہشات کی، نصارہ کی خواہشات کی، تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا تمہارا کوئی نہیں ہوگا. آپ وہاں اللہ جب تمہیں عذاب دے گا تو تمہارا نہ کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. اللہ اکبر. سورہ آل عمران آیت نمبر 73 کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ وقالت طائفة، اس سے اوپر 72 نمبر ہے، وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. اہل کتاب منصوبے بناتے تھے، عجیب عجیب منصوبے بناتے تھے. کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی روز بروز بڑھ رہے ہیں، اب جب تک ہم
रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों को बदजन नहीं करेंगे तो ये लोग और भी उनके इस्लाम में दाखिल होंगे, ये रोज़ बरोज़ तरक्की करते रहेंगे। लेकिन उनको लोगों को बदजन करने के लिए क्या तरीका इख्तियार करें? आपस में मशवरा किया और ये तय किया कि कुछ लोग जा करके सुबह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए कि हमने दीन इस्लाम को कबूल किया, और फिर सारा दिन उनके साथ रहे और इस्लाम की बातें करते रहे और उनकी ताबीदारी करते रहे। शाम के वक्त आकर अरे ये तो हुआ, हमने जो तौरात में आखिरी नबी की निशानियां पाई थी हमने तो इसलिए ईमान लाया, अभी हमने देख लिया ये तो वही नहीं है, वापस कुफ्र इख्तियार करो ताकि लोग बदजन हो जाए। प्रोपेगेंडे आज भी हक परस्त लोगों के उलमा के खिलाफ इस तरह लोग प्रोपेगेंडे करते हैं, लेकिन बात नादान है, वो दिल मान लेते हैं हाँ वाकई वो लोग ऐसे कह रहे हैं। तो नहीं दोस्तों बुजुर्गों, जब आपने देख लिया हक परस्तों के ऊपर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना की तोहमत नहीं लगी। अल्लाह के नबी एक औरत ने बड़े मजमे में कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने मेरे साथ जिना किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जिना की तोहमत नहीं लगी। तो दोस्तों बुजुर्गों, इस तरह अल्लाह फरमाते हैं क़ालत ताइफ़तुम मिन अहलिल किताब, एक जमात ताइफा अहले किताब में से कहने लगे आमिनू बिल्लज़ी उन्ज़िला अलल लज़ीना आमनू वजहन नहारी वकफ़ुरू आखिरहु लअल्लहुम यरजिऊन, दिन के शुरू में उसके ऊपर ईमान लाओ और दिन के आखिर में कुफ्र करो ताकि ये मुसलमान वापस हो जाए। अल्लाह ने फरमाया आपस में कहने के वला तुमिनू इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, आपस में कहने लगे तुम यकीन नहीं करो, ईमान नहीं लाओ, इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, मगर उस शख्स जो तुम्हारे दीन की ताबीदारी करे, जो यहूदियत को इख्तियार करेंगे बस उसको मान लो और किसी को नहीं। आगे अल्लाह ने बोला कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, आप कह दीजिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हिदायत इन्नल हुदा, बेशक हिदायत हुदल्लाह, अल्लाह की हिदायत है, अय्युता अहदुम मिस्ल मा ऊतितुम अव युहाज्जुकुम, हिदायत ही अल्लाह ही की हिदायत है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के लिए भेजा। और सूरह अनआम आयत नंबर 71 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। यहाँ अजीब मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है। अनआम 71 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही हिदायत के बारे में अल्लाह फरमाते हैं कुल अनदउ मिन दुनिल्लाहि मा ला यनफउना व ला यज़ुरुना व नुरद्दु अला अक़ाबिना बअद इज़ा दाना अल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फिल अर्दि हय्यन लहु अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदा अतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ एक मिसाल बयान की है कि एक शख्स है और उसको जंगल में जा रहा है, शैतान ने उससे रास्ता बुला दिया, और उसके लिए दोस्त भी हो और वो उसको रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि आओ इधर आओ इधर आओ, उनके दोस्त शैतान के दोस्त और बुला रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया यदऊनहु इलल हुदा, कुल आप कहते हैं इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा, बेशक हिदायत अल्लाह की हुवल हुदा, वही हिदायत है। व उमिरना लिनुस्लिम लिरब्बिल आलमीन, और हमें हुक्म किया गया है ताकि हम ताबीदारी करें लिरब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन के लिए हम ताबीदारी करें रब्बिल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, तो हिदायत क्या है? असल हिदायत कुरान है। अल्लाह ने तमाम इंसानियत की हिदायत के लिए कुरान भेजा है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हिदायत है तमाम मुत्तकीन के लिए। हुदल लिन्नास, ये कुरान हिदायत है तमाम इंसानियत के लिए। आजकल लोगों ने कुरान को ऊपर से पुश डाल दिया है, या कुरान से नावाकिफ़ है, हदीस से नावाकिफ़ है। यहूद नसारा इन्हीं कुरान और हदीस से कुछ अखज़ करके ले लेते हैं और कुछ अपनी मिलावट करते हैं, फिर दुनिया वालों को बताते हैं। और सादा मुसलमान जो कुरान से गाफिल है उसको पता नहीं है कि यार वो कितना समझदार लोग हैं, वो बेअक़ल है, समझदार मोमिन मुसलमान है, लेकिन वो अपने कुरान से गाफिल है। चंद दिन पहले एक 4-5 जवान थे, जैसे ये नौजवान, उनको कहा, एक वो जो सवालात करते हैं एंकर होते क्या होता है, उसने कहा आखिरी नबी कौन है? उसने कहा पता नहीं। मुसलमान आखिरी नबी कौन है? कहा पता नहीं। कहा पहले नबी कौन है? कहा पता नहीं। 4-5 लड़कों से, नौजवानों से पूछा, पढ़े लिखे, मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल हाथ में, लेकिन आखिरी नबी का कोई पता। ये हाल है, हर एक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, आखिरी नबी का पता नहीं है। ये हमारी मुसलमानी है। हमारी मुसलमानी क्यों? ये माँ बाप की गलती है, ये माँ बाप की गलती है कि अपने औलाद को दीन और इस्लाम के कुरान और सुन्नत नहीं सिखाते हैं। कल क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा उनसे। अल्लाह ने बोला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप और अहल अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। तो जब उसको ये भी पता नहीं कि आखिरी नबी कौन है मुसलमान। अल्लाह अकबर। मुझे बहुत दुख हुआ कि ये है, और यंग जवान थे, 4-5 थे, किसी को भी जवाब नहीं आ रहा था। सूरह ar-Ra'd अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाता है? वला इन इत्तबअत अहवाअहुम बअद अल्लज़ी जाअका मिनल इल्मि मा लका मिनल्लाहि मिन वली वला नसीर। सूरह ar-Ra'd आयत नंबर 37 के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र किया है कि इन यहूद की ताबीदारी नहीं करनी चाहिए। ये यहूद, ये ऐसे खन्नास लोग हैं,
اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے نازل کیا اس کو حکمًا عربیہ. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے تابعداری کی ان کی خواہشات کی، کس کے؟ یہود نصارہ کے. بعد ما جاءك من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا. ما لك من الله من ولي ولا واق، ما لك نہیں ہوگا آپ کے لیے من اللہ اللہ کے عذاب سے، من ولی کوئی حمایتی، ولا واق اور نہ بچانے والا. نا تو یہ کس کے لیے ہے؟ رسول اللہ کو خطاب ہے، مراد امت ہے. مراد کون ہے؟ امت ہے. آج ابھی دیکھو ہمارے معاشرہ، مسلمانوں کی جو معاشرہ ہے، یہودیت کے شکل صورت کو کے اوپر زیادہ چل رہے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت پر؟ ہم آپ مسلمان معاشرے میں دیکھیں، یہود تو چھوڑو، ہر ایک اپنے گریبان میں دیکھے. اور ہمارا یہ یقین ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو ہم ان کا وضاحت کیوں اختیار نہ کریں؟ ان کی سنتوں کو کیوں اختیار کریں؟ ان کی سنتوں پہ ہم کیوں شرماتے ہیں؟ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہی کامیابی ہے. تو دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کے سے اختلاف کرو، یہود نصارہ سے اختلاف کرو. وہ داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، تم داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو. اور آج کل ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ 95 مسلمانوں میں 95% داڑھی کاٹنے والے ہیں. تو یہ داڑھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. رسول اللہ نے فرمایا اس کو بڑھاؤ، اس کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو. یہود جو ہے داڑھی کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں، اور تم ان کے خلاف کرو. کیا کرو؟ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو کاٹو. اور آج کے ہمارے مسلمان نائی کی دکان پہ جاؤ، رش لگا پڑا ہے، داڑھیوں کو کاٹتے ہیں، مونچھوں کو بڑھاتے ہیں. کہ کون ہے مسلمان ہے؟ اس لیے یہ جو داڑھیوں کو کاٹنے والا ہے، جو حجام، کیا کہتے ہیں حجام، ان کا یہ آمدنی حرام ہے. ان کی آمدنی کیا ہے؟ کیونکہ سنت رسول اللہ کو کاٹتے ہیں، یہ کاٹتے ہیں اور وہ کٹواتے ہیں اور اس پر پیسے بھی لیتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کاٹتے ہیں اور اس پر پیسے لیتے ہیں. تو یہ آمدنی کیا ہے؟ حرام ہے. پھر کہتے ہیں چین سکون نہیں ہے، گھر کے اندر پریشانی ہے، بیماریاں ہیں. تو دن روزانہ تمہارے کام کیا ہے؟ اور کام نہیں ہے، حلال طریقے نہیں ہے. قیامت کے دن اللہ رب العزت پوچھے گا کہ اے میرے بندہ، تو نے مال کو کس طریقے سے کمایا؟ کیوں حرام طریقے سے کمایا؟ اور راستے نہیں ہے. اللہ سب کو ہدایت کرے. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے دی ہے کتاب، یتلونہ، یہ پڑھتے ہیں اس کتاب کو، حق تلاوت ہے، حق اس کی تلاوت کا، جس طرح اس تلاوت کا حق ہے اسی طرح پڑھتے ہیں. یعنی تورات ہے، انجیل ہے، تورات ہے، انجیل ہے. اور آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. ایمان بھی، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی تھا، تورات کا عالم تھا، حافظ تھا، اور اس پر ایمان تھا اس کا، اور اس کو پڑھتا تھا. لیکن اس تورات کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات موجود تھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کو جب خبر پہنچ گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں مبعوث، اور ان کو پتہ تھا کیونکہ تورات میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری آرامگاہ مدینہ ہوگا، ان کے ہجرت گاہ مدینہ ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بھی موجود تھے. اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب گیا تو وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ فرما رہے تھے لوگوں کو، اور سب سے پہلے یہ فرمایا، میں نے جو رسول سے سنے ہے کہ اے لوگوں، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو، سلام کو عام کرو. کس طرح سلام کس طرح کیا ہو؟ السلام علیکم، السلام علیکم، یعنی موت ہو تم پر، وعلیکم السلام، تم پر موت ہو. آج کل ہمارے ساتھ السلام علیکم، السلام علیکم، یا تجھ پر موت ہو، وہ کہتے ہیں وعلیکم السلام، تجھ پر موت ہو. اور یہ خوش ہوتے ہیں سلام کیا، سلام کا طریقہ نہیں آتے ہیں. اور کوئی کہتے ہیں یا علی مدد، وہ کہتے ہیں دوسرے کہتے ہیں مولا علی مدد. یہ ہے یا سلام ہے نا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک شخص نے کہا السلام علیکم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 10 نے کیا ہے. جو السلام علیکم کہے گا اس کے لیے کتنے کیا؟ دوسرا شخص آیا تو رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے 20 نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے 20 نے کیا ہے. اور تیسرا شخص آیا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، رسول اللہ نے فرمایا اس کے لیے 30 نے کیا، 30 نے کیا. اور ایک بات اور بھی یاد رکھے، سلام کہنا سنت ہے، جواب دینا واجب ہے. جواب دینا کیا ہے؟ واجب ہے. اور آج کل تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ منہ سے نہیں کہتے، ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں. یہ اس طرح کرنا، اس طرح اشاروں سے کرنا، یہ یہودیوں کا سلام ہے. یہ کس کا سلام ہے؟ یہودیوں کا. ہاں کوئی دور ہو، آواز نہیں پہنچتی، اس کو صرف خبر دینے کے لیے کہ میں تجھے سلام کر رہا ہوں، ایسے کرے السلام علیکم، زور سے اذان نہیں لگا سکتے، قریب ہو بس السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدأ بالسلام فقد برئ من الكبر، جو سلام سے شروع کرے گا وہ تکبر سے بیزار ہے. تکبر سے آج کل تو کہتے ہیں میرے کو اور سلام کرے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سلام کرے گا اس کے
عزت बढ़ेगी. छोटों को सलाम करे, बड़ों को भी सलाम करे, लेकिन तरीका यह है कि बड़ा छोटा जो है बड़े को करे, और जा रहा है, एक आदमी जा रहा है, दूसरा खड़ा है तो वो जाने वाला सलाम करे, और एक आदमी खड़ा है आ रहा है मजलिस में तो वो मजलिस वाले को सलाम करे. कुछ बैठे हैं तो वो खड़े वाला सलाम करे. लेकिन सलाम कहना क्या है? सुन्नत. जवाब देना वाजिब है. और हदीस पाक के अंदर आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर 5 हुकूक है, दूसरे में है कि 6 हुकूक है. उनमें से एक हक है सलाम का जवाब देना. उनमें से एक हक है सलाम का जवाब देना. और एक हक और बताऊं, वो तो फिर इंशाल्लाह मौके पर. दूसरा हक है, एक हक यह है कि कोई मुसलमान दावत करे और उसको कबूल करे. कोई मुसलमान दावत करे, उसको दावत कबूल करे. कबूल करना भी वाजिब है. अब गुल मोहम्मद दावत देते नहीं तो हम जवाब के हम कबूल करने के लिए तैयार है, लेकिन पता नहीं कब दावत दे. बहरहाल सलाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. तो अस्सलाम वालेकुम माना साम कहते हैं मौत को, तुम पर मौत हो. वो कहते हैं यहूदी आते थे रसूलुल्लाह को इस तरह कहते. एक मतलब अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला ने इस तरह सुन लिया तो अम्मा आयशा को गुस्सा आ गया और उसने लानत भेज दिया. रसूलुल्लाह ने बोला आयशा क्यों इतना ज्यादती की आपने? कहा गया रसूलुल्लाह इस तरह. उसने कहा अस्सलाम वालेकुम, तुझ पर आपको बदवा दी क्या, तुझ पर मौत हो. रसूलुल्लाह ने बोला मैंने भी जवाब दिया ना, वालेक क्या वालेक, या तुझ पर बस आगे तुम्हारे इस तरह लानत भेजना क्यों ज्यादती की, बस हो गया. हाँ एक काफिर है, जानने वाला है, तो उसको सलाम किस तरह करना है? कभी कभी मेरे सामने आते हैं क्योंकि हमारे थोड़ा सा भी है ना, तो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा, ये काफिरों को सलाम करें. उसको सीखो वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा. तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सबसे पहले जो रसूलुल्लाह की मैंने बातें सुनी वो है कि उफ्शुस सलाम, सलाम को आम करो. व अतइमुत तआम, खाना खिलाओ, गरीबों को मिस्किनों को क्या कराओ, खाना खिलाओ. वसल्लु बिल्लैलि वन्नासु नियाम, और रात को तहज्जुद पढ़ो, रात को जबकि लोग सोए हुए हो. तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, तुम जन्नत में सलाम के साथ सलामती के साथ दाखिल होंगे. सलाम को आम करो, मिस्किनों गरीबों गुरबा को खाना खिलाओ, और रात को तहज्जुद पढ़ो, जब लोग सो रहे हो तुम सलामती के साथ जन्नत में दाखिल होंगे. ये कैसे आसान है, कितना आसान है, मुश्किल नहीं है. तो दोस्तों बुजुर्गों, तो अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात किए, और वो मैं बार बार कह चुका हूँ, याद है ना. 3 सवालात किए, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अभी जिब्रील मेरे को बता दिया, और उसने वो सवालात का जवाब दे दिया. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जवाब दिया तो अब्दुल्लाह बिन सलाम ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो अल्लाह फरमाते हैं उलाइका युमिनूना बिही, ये वो लोग यकीन रखते हैं, ईमान लाते हैं उस पर. व मन यकफुर बिही, और जो कोई कुफ्र करे इससे, फउलाइका हुमुल खासिरून, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं. तो दोस्तों बुजुर्गों, इसके ऊपर सूरह माइदा की आयत नंबर 50-51 में कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, ए मोमिनो यहूद नसारा को दोस्त मत बनाओ, यहूद नसारा को दोस्त मत बनाओ. व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो यहूद नसारा से दोस्ती करेगा अल्लाह क़यामत के दिन उन्हीं में शुमार करेगा. अगर जो उम्मती मुहम्मदी है, उसने कलमा भी पढ़ा है, लेकिन उनके साथ दोस्ती करेगा तो अल्लाह क़यामत के दिन उनके ही में शुमार करेगा. व मन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उन तुम में से कोई उसके साथ दोस्ती करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हीं में शुमार करेगा. और ला यत्तखिज़ुल मुमिनूना अल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, मोमिन को चाहे कि दोस्ती करे तो किसे करे, मोमिन से करे. और हदीस पाक के अंदर आता है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुमिनु मअलफुन वला खैर फी मन ला यअलफु वला युअलफु. अल मुमिनु मअलफुन, मोमिन मोहब्बत की जगह है. मोहब्बत की जगह कहाँ है? मोमिन है. आपको अगर मोहब्बत करनी है तो किससे करनी है? मोमिन से करनी है. ये नहीं देखना है कि ये किस जात का है, किस कौम का है. इसके एक छोटी सी मिसाल मैं दे रहा हूँ. रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का शख्स है अबू जहल, और बिलाल जो है हबश का रहने वाला है. रसूलुल्लाह की मोहब्बत किसके साथ? अबू जहल के साथ, बिलाल के साथ. हाँ क्यों? बिलाल क्या है? मोमिन है. मोमिन बिलाल क्या है? मिसालें बहुत है, मैंने एक आप बस आसान शॉर्टकट मिसाल दे दिया. तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज्यादा महबूब है बिलाल, और अबू जहल से नफरत. तो अल मुमिनु मअलफुन, मोमिन जो है मोहब्बत की जगह है. वला खैर फी मन ला यअलफु वला युअलफु, और उस शख्स के अंदर कोई बेहतरी नहीं है. रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मोमिन से मोहब्बत न करे, और उस शख्स के अंदर भी खैर नहीं है कि मोमिन उससे मोहब्बत न करे. दूसरा मोमिन उससे, यानी मतलब क्या है कि आपस में मोहब्बत करो. आपस में क्या हो? तुम्हारे आपस में मोहब्बत हो. और मोहब्बत किसके लिए है? अल्लाह की रजा की खातिर हो, सिर्फ दीन इस्लाम की खातिर. ये रिश्ता जो है, ये ईमान का जो रिश्ता है, ये इस्लाम का जो रिश्ता है, ये तमाम रिश्तों से ज्यादा मीठा रिश्ता है. ये तमाम रिश्तों से ज्यादा मीठा रिश्ता है. सहाबा किराम को देखो, अंसार और महाजिरीन को देखो, किस कौम से, किस इलाकों से ताल्लुक थे, लेकिन जब वो कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया रुहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं, आपस में
अशद कुफार, काफिरों पर सख्ती करने वाले हैं, सख्ती काफिरों पर, अगरचे उनके अजीज करीब क्यों ना हो। फिर एक दिन इंशाल्लाह जंग बदर का नक्शा आपके सामने पेश करूंगा कि कितने करीबी थे और एक दूसरे के खून के प्यासे थे। तो दोस्तों बुजुर्गों, हमें चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मोहम्मद रसूलुल्लाह को खिताब किया कि ये यहूद और नसारा आपसे कभी भी राजी नहीं होंगे जब तक आप उनके दीन को इख्तियार नहीं करोगे, ताबीदारी नहीं करोगे। तो दोस्तों बुजुर्गों, आज का जो हमारे मुसलमान यहूद और नसारा के साथ दोस्ती है, तो वो उस मुसलमान की मुसलमानी कमजोर है, तो सही तरीके से सही मानों में मुसलमान नहीं है। मुसलमान इस्लाम के ऊपर डट के रहे, ये हो नहीं सकता है कि यहूद और नसारा उसका दोस्त बन जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कुरान सुन्नत समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।